wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul pada acara malam hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Pada acara malam hari ini yaitu acara keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama, malam hari ini kita akan mengadakan acara yaitu pembacaan Maulid At-Tibaiyah serta ngaji bersama KMFU. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila rahi abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli wa ashabi kulli ajma'in wattabi'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى رأي أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين، وإلى أرواح أمماء العاملين والشهداء والصالحين والأولياء أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وبلادها وجبالها وأوديتها، خصوصا إلى حضرة الشيخ قطب الرهباني وعارف الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه أجمعين. أعطى الله علينا من شفاعتهم وبركاتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب مولد البرجلي الشيخ جعفر الشهير، وصاحب مولد اتباعي الشيخ عبد الرحمن بن علي بن ويوسف بن أحمد، وصاحب مولد ست الدرار وينفعنا بأسرهم وعرماتهم ونفرتهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب هصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد
مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشار والدرج رسول الله سلام عليك يا ربيع الشار والدرج أطفت يا جيرة العالم يا أحيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أطفت يا ديرة العلم الجود والكرم وبآيات القرآن عنوت فينا أقل وهني وبآيات القرآن عنوت فينا أقل وهني نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يعلفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفت يا ديرة العلم يا أميل الجود والكرم ولنا المعلى وخيف منا فاعلم هذا وقل وقولي ولنا المعلى وخيف منا فاعلم هذا وقل وقولي ولنا خير
الأنام أبو وعلي المرتدى حسب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أثبت يديرة العالم يا أحيي الجود اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والسائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالب والوارث ويوحده الناتق والصامت والجامد والتائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الغارب لا إله إلا الله حكيم أدهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب هذه القوالب خلق مخا وعدما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنلم مختلف متراقب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط الخلق بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له للمطالب فلو رأيت الخدام كياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع الشواقب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وبكم من الذنوب إليه حاقب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائف لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يألق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الخبائث اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قيل هو آدم قال آدم به أنيل وعلى المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خلفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار
وتوجهت بتفجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويقتله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يبعث من كهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تذله الغمامة تديع السحائب فجري الجبين ليلي الدوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصر إلى السبع دباك الثاقب قدماه قبلهما البعير فأزال ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضر وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه جلد حنين حنين ناده يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في مركب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له على النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا بدراتي يا بدراتي من هذا كل كمالي ماذا يوافر أن هناك مطالي يا بدراتي يا بدراتي من هذا كل كمالي ماذا يوافر أن كما طالي أنت الذي أشرقت في أفق الأولى أنت الذي أشرقت في أفق الأولى فما حوت بالأنوار كل بلاء فما حوت بالأنوار كل ضلال يا بدراتي يا بدراتي من هذا كل كمالي ماذا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المآسر والمراتب. أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب المشارق والمغارب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراده حديثين وراد عن النبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم ب2000 عام، يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيح. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته. قال صلى الله عليه وسلم: فهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم، وحملني في السفينة في صلب نوح، وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار. ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة، حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يتكيا على سفاه الكون. اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويفضله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه النبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزل على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كسوفهم في القتال قلوبهم مصافيهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلوث يدخلون الجنة بغير حساب وثلوث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلوث يأتون بذنوب وخطاياهم فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوا فيقولون يا ربنا وجدناهم يصرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تراحبنا بكذوب الشهر البادي مرحبا فمرحبا يا شهر الربيع هيا بنا نختفي منا بالبادي مرحبا فمرحبا بالسهر الربيع تراحبنا بكدوم الشهر البادي مرحبا فمرحبا يا شهر الربيع هيا بنا نختفي منا بالبادي مرحبا فمرحبا بالشهر الربيع حمام بريد غرد التوحيد وكذا المطرب أنشد الناشد حمام بريد غرد التوحيد وكذا المطرب أنشد الناشد مظهرا الفرحات بليالي العيد ليالي المولد للنبي الفريد تراحبنا بكتوم الشهر البادي مرحبا فمرحبا يا شهر الربيع هيا بنا نختفي لمنا بالبادي مرحبا فمرحبا بالسهر الربيع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفذره إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا آمدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
تهميل السطور يا الله أحمد الهادي محمد يا الله صاحب الوجه المنير يا الله طلع البدر الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وولد صلى الله عليه وسلم مختونا بيد العناية مكحولا بكحل الهداية فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بغموض نار فارس وسقوط الشرفات ورميت الشياطين من السماء بالشوب المحكرات ورميت الشياطين من السماء بالشوب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته ذليل خاضع لما تألق من سلاه النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضي اللهم صل وسلم وبارك عليه.
اللهم صل وسلم وبارك عليه يا إمام الرشد يا سندي
صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قلبي يحن إلى محمد حسن لوجهه متيم اللهم صل على محمد رب صل عليه وسلم ما لمليك سوى محمد غير الرسول النبي المكرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم شوق المحب إلى محمد أبلغ ثمره تنيم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بالأشر شافعنا محمد مبدي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معدل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أغيث يا زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة مناعا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعل الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا يا الله من خيار أمته واسترنا بأيل حرمته واشرنا جدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأهلنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا يا الله على حبه وجماعته اللهم أدخلنا له الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وشتمت بغذاء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القدر للوصول إلى مثلها فلا تعبهم من زوال هذه الساعة وفتحها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مسرورين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مفتونين
واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم يا الله اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من هول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نزمع بعد هذه أبدا واسرنا تحت لوائه فدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai bacaan bibaiyah pada malam hari ini. Kami selaku teman-teman dari KMNU Malaysia mengucapkan selamat memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita merupakan umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menutup acara pada hari ini, mungkin sebelum ditutup kita mempunyai satu agenda lagi, yaitu ngaji bersama Ustaz Muhammad Rifai. Mungkin langsung saja Muhammad Rifai. Halo, bismillah. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Mas Mo. Halo. Langsung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalat ala al-khair ibtigha wajhillahi ta'ala wa mardati. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para pengurus, ketua dan jajaran pengurus PCINU yang berkolaborasi dengan KMNU Malaysia yang telah menyusun acara sehingga terlaksana pada malam ini dengan lancar. Alhamdulillah. Pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, hidayah, inayah serta inayahnya sehingga kita pada malam yang penuh berkah ini dapat melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan Maulid yang telah kita baca di bulan yang penuh berkah, di bulan kelahiran beliau, kita mendapatkan keberkahan yang banyak dan juga Allah dekatkan kita
semakin Allah dekatkan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah dan dikumpulkan dengan beliau di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Insyaallah pada malam kali ini KMNU Malaysia akan mengadakan kajian mingguan yang insyaallah akan dilaksanakan setiap minggunya setiap satu malam. Insyaallah dimulai pada malam hari ini, yaitu kita akan mengaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Kitab ini merupakan kitab yang penuh keberkahan, di mana di dalamnya terdapat nasihat-nasihat, wasiat-wasiat bagaimana kita menjadi orang yang soleh dengan memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di akhir kitab beliau akan menyampaikan sifat-sifat yang terpuji, begitu juga sifat-sifat yang tercela yang akan membinasakan kita. Dikatakan juga kitab Nasaihud Diniyah ini merupakan mukhtasar atau ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Seperti kita ketahui bersama, kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, itu merupakan intisari atau ringkasan dari syariat Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya terdapat hampir seluruh ilmu, baik zahir maupun batin. Ilmu zahir seperti bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana kita berhubungan dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan keluarga, orang tua, tetangga maupun sesama manusia. Lalu di seperempat jadi Imam Ghazali ini membagi kitabnya menjadi 4 bagian. Seperempat yang pertama itu adalah Rub'ul Ibadat, yaitu menjelaskan tentang bagaimana kita berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperempat berikutnya Imam Ghazali mengumpulkan al-adat, rub'ul adat, yaitu bagaimana kita bermuamalah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperempat berikutnya adalah rub'ul muhlikat, yaitu sifat-sifat yang dapat membinasakan kita kelak. Dan rub'ul yang terakhir, seperempat terakhir adalah rub'ul munjiyat, yaitu sifat-sifat terpuji yang dapat menolong kita dari kebinasaan tersebut. Dan semuanya itu ada di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Jadi Imam Haddad juga menyusun kitabnya itu sama persis seperti apa yang disusun oleh Al-Imam Ghazali. Bahkan Imam Haddad ini meringkas lagi supaya dapat dipahami oleh semua kalangan, baik am maupun khas. Jadi makanya beliau pengarang kitab An-Nasaihud Diniyah. Adapun profil singkat tentang penulis atau pengarang kitab tersebut, kitab ini adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yang mana beliau dilahirkan di kota Tarim, Hadramaut, Yaman, dan dibesarkan di sana, menuntut ilmu di sana. Tepatnya beliau dilahirkan pada bulan Safar 1404. Lalu ketika kecil Allah ambil penglihatan beliau, penglihatan zahir beliau di usianya yang belia. Namun Allah ganti dengan penglihatan yang lebih tajam, yaitu penglihatan basirah atau mata batin beliau yang lebih tajam daripada penglihatan zahir secara umumnya. Bahkan dulu sering Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini ketika berjalan bersama kawan-kawannya, beliau sering mengatakan kepada temannya, awas di depan ada lubang, awas di depan ada batu besar. Padahal temannya memiliki penglihatan zahir, tapi mereka tidak melihat, sedangkan Al-Habib Abdullah
bin Alwi Al-Haddad, beliau walaupun secara zahir tidak melihat, namun secara mata batin beliau lebih jeli penglihatannya daripada orang-orang yang memiliki penglihatan. Bahkan ada cerita masyhur bahwasanya suatu ketika ada orang ini hadir di majelisnya beliau, duduk. Lalu beliau melihat, orang tersebut ini melihat Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kok ini orang buta. Lalu timbullah suudzon kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini kok orang buta, tapi kok majelisnya banyak yang ngadirin. Majelisnya penuh dengan jamaah. Lalu biasanya itu kalau di Hadramaut sana itu ada adat ketika ada majelis taklim, maka akan ada satu orang itu keliling membawa satu ceret dan cangkir kecil untuk dibagikan kepada jamaahnya satu-satu. Nah, ketika itu orang tersebut yang suudzon kepada Habib Abdullah tersebut menerima cangkir. Lalu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata, "Ya fulan yang memakai peci ini, yang duduk di samping kanan, yang baris ini, hati-hati, jangan minum langsung kopi ente. Coba lihat di situ ada lalat." Subhanallah. Orang tersebut yang ini, orang yang sempat suudzon tersebut baru mengetahui kealiman atau kebesaran Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Walaupun beliau secara zahir yakni penglihatan beliau tidak melihat, tapi secara batin penglihatan beliau lebih tajam. Hikmahnya adalah kita tidak boleh menghina orang-orang yang memiliki kurangan secara zahir, namun kita tidak tahu kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka lebih mulia dari kita semua. Oke. Mungkin langsung saja kita mulai pada kitab masuk pembahasan muqaddimah kitab An-Nasaihud Diniyah. Al-Imam Haddad mengawali kitabnya dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti halnya secara umumnya ulama-ulama kita terdahulu itu ketika mengarang atau menulis kitab itu selalu diawali dengan Bismillah. Karena ada hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar." Yaitu semua amalan yang tidak diawali dengan Bismillah itu adalah abtar atau qalil barakah. Enggak akan ada keberkahannya sedikit. Lalu setelah beliau mengawalinya dengan Bismillah, beliau berkata, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahwasanya tidak ada kuasa dan kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwasanya beliau mengarang kitab ini itu bukanlah dari kuasa beliau, tapi itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, sehingga muncullah kitab tersebut, kitab ini. Lalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dan juga di sini beliau memberikan kita pelajaran bahwasanya ilmu yang beliau tulis di sini itu semata-mata hanyalah ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau dan disampaikan dalam bentuk tulisan tersebut. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala da'wata ilal huda wad dalalata 'alal khair wan nasihata lil muslimina min afdhalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahamil muhimmat fid din. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menjadikan dakwah, mengajak kepada kebenaran dan mengajak kepada kebaikan dan nasihat sesama orang muslim itu merupakan suatu amal yang afdal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sampai di situ, bahkan wa arfa'id darajat, suatu amalan yang dapat dengan cepat meninggikan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahamil muhimmat fiddin, dan juga suatu perkara yang amat penting dari perkara-perkara penting yang di dalam agama. Kok bisa?
dakwah menajak kebenaran dan menunjukkan kebaikan dan nasihat sesama muslim itu menjadi amalan yang paling cepat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, cepat meninggikan derajat kita kepada Allah. Wa dzalika sabilu anbiya'illahil al-mursalin. Karena dakwah mengajak kebenaran, mengajak kepada kebaikan dan nasihat secara muslim itu merupakan jalan yang ditempuh oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan juga rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa auliyaihi salihin, dan juga itu merupakan jalan yang jalan orang-orang yang mendapatkan kecintaan sehingga menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wal ulama al-amilin ar-rasikhina fil ilmi walakin, dan juga itu merupakan jalan ulama yang mengamalkan ilmunya, yang memiliki kemantapan dalam hatinya, dalam ilmu dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu dakwah, mengajak kepada kebenaran dan mengajak kepada kebaikan dan menasihati sesama muslim, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka. Walaupun yang kita lakukan nggak sebesar mereka, karena para nabi dan rasul ini mengajak kebaikan kepada seluruh umatnya, dan juga aulia sholihin ini mengajarkan kebaikan pada orang-orang muslimin dan orang-orang yang cintainya. Kita walaupun nggak bisa sebesar mereka, mungkin cukup dengan orang yang di sekeliling kita seperti orang tua atau kerabat atau tetangga atau yang lainnya. Nggak harus seperti besar seperti mereka, umat manusia semuanya. Maka kita sudah semoga itu menjadi sebab kita dikumpulkan bersama mereka kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi karena juga kita telah Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan jadilah kalian umat yang mengajak kepada kebaikan dan menyuruh kepada kebaikan, amal ma'ruf, dan mencegah kepada nahi munkar. Karena semoga kalian menjadi orang-orang yang meraih kebenangan. Jadi kita nggak harus seperti, walaupun kita nggak bisa seperti mereka itu mengajak semua umat, paling nggak siapa yang memiliki kemampuan untuk mengajak kebaikan, berdakwah, menuju kebenaran dan menasihati sesamanya, jika mereka mampu secara lisan, maka bantulah saudaranya, ajaklah ke mereka dengan kebaikan dengan lisannya. Bagi orang yang bisa menulis atau pandai dalam tulisannya, maka ajaklah mereka kepada kebaikan dengan tulisannya. Bagi yang mereka yang mempunyai tenaga, ketika mereka pengen hadir majelis taklim atau majelis-majelis ilmu, maka ajaklah mereka untuk ikut majelis tersebut. Atau paling enggak kalau memang dia mampu hanya dengan hartanya, enggak punya waktu, enggak punya tenaga, maka pakai hartanya, bantulah orang-orang yang sedang melakukan kebaikan atau sedang belajar kebaikan, maka berilah mereka bantuan. Atau zaman sekarang paling minimal kita share pamflet itu, kalau ada pengajian kita share, cukup jadiin status kita, itu juga termasuk mengajak kepada kebaikan. Dan semoga itu menjadi sebab kita dikumpulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina maulana Muhammadin ar-rasulil amin al-habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lalu beliau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu utusan yang dipercaya, yang dicintai, pengakhir para nabi dan imam orang yang bertakwa, dan juga pemimpin orang-orang terdahulu dan sekarang. Dan juga semoga salawat dan salam tersebut tercurahkan kepada keluarganya dan kerabat-kerabatnya dan juga pengikutnya sampai hari kiamat. Amma ba'du.
Jadi beliau setelah membaca bismillah, alhamdulillah dan salawat, lalu beliau melanjutkan, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau dia memang tujuan beperginya atau tujuannya menuntut ilmu itu karena Allah dan Rasulnya, maka perginya itu hijrahnya tersebut adalah kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah tersebut ini bisa secara zahir, yaitu bepergian dari tempat satu ke tempat yang lain, ataupun secara yang lain, yaitu hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atan yankihuha. Karena ini hadis asbabul urutnya ketika dulu para sahabat hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Maka dahulu man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, kalau dia hijrahnya itu karena mencari dunia, maka Allah akan memberikan dunia. Atau au imratan, kalau dia karena seorang wanita, maka Allah akan nikahkan dia dengan wanita tersebut. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya terus apa yang dia hijrahkan itu sesuai apa yang dia inginkan mau hijrah. Dari sini mengapa Imam Haddad mengawalinya dengan niat ini, agar mengingatkan kepada kita, begitupun pada beliau sebagai penulis dan kita sebagai orang yang membaca, agar selalu memperbaiki niat kita dari awal, yaitu tidak lain adalah niat kita adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena bahkan salafun saleh dari dulu itu selalu mengajarkan anak-anaknya dari kecil itu bagaimana niat yang baik, seperti hanya kita mengajarkan Fatihah kepada anak-anak kecil. Karena kalau zaman sekarang kan kita mesti dari awal itu ngajarin, kalau udah bisa ngomong pasti mengajarkan Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah ini kan sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak kecil pun siapapun bisa menghafalnya, walaupun orang masuk Islam baru juga bisa cepat menghafalnya, karena walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Karena Allah telah memudahkan Al-Qur'an ini untuk lidzikri. Ini ada dua makna, ada kalanya bisa diucapkan, mudah diucapkan, ada kalanya mudah diingat. Makanya salah satu mukjizat Al-Quran ini bisa dibaca oleh siapapun, dimanapun, suku apapun, negara apapun, baik itu Amerika, Cina, atau Afrika, atau Sunda, Bugis, Melayu, semua orang bisa membaca Al-Quran. Itu termasuk karena Allah Subhanahu wa taala telah mempermudah Al-Quran tersebut untuk dibaca. Dan makna yang kedua adalah mudah diingat. Jadi Allah mempermudah Al-Quran ini untuk dihafal atau diingat. Jadi orang yang menghafalkan Al-Quran ini tidak terbatas oleh umur ataupun jenis kelamin. Jadi tua, muda, kecil, wanita, pria, semua bisa menghafalkan Al-Quran. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Waqala alaihi salatu wassalam, ad-dinu an-nasihah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihah. Agama ini sifatnya adalah nasihat. Yaitu nasihat adalah bentuk rasa kepedulian kita terhadap sesama. Lalu makanya Rasulullah mengatakan ad-dinu nasihah. Lalu ketika sahabat mendengar ini, qalu liman ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, untuk siapa kita harus peduli ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihi. Nah, kita peduli kepada Allah dengan menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengagungkan namanya
menyebutnya. Lalu yang selanjutnya kita harus memiliki rasa peduli wali kitabihi, dengan kitabnya Allah yaitu Al-Quran. Maka bentuk kepedulian kita kepada Al-Quran adalah dengan membacanya, mengajarkannya, menghafalkannya, bahkan menaruhnya di tempat yang mulia. Maka ada ketika kita meletakkan Al-Quran, itu ada ulama mengatakan janganlah meletakkan Al-Quran sejajar dengan kaki kita. Maka kalau kita semisal baca Yasin atau baca buku di sana ada ayat dengan Al-Quran, maka kalau bisa diletakkan lebih tinggi sebagai bentuk memuliakan kita kepada Al-Quran. Karena Yasin ataupun ayat-ayat tersebut adalah merupakan bagian dari Al-Quran. Lalu bentuk kepedulian selanjutnya adalah wali rasulihi, yaitu bentuk kepedulian kita kepada Rasulullah seperti apa? Menjalankan syariatnya, mengagungkan beliau, memuliakan beliau, menjalankan sunnahnya, berakhlak seperti apa yang telah diajarkan beliau. Lalu kepedulian yang selanjutnya adalah wali a'immatil muslimin, yaitu kepedulian kita kepada pemimpin-pemimpin orang muslim, baik pemimpin dunia maupun pemimpin agama. Kalau pemimpin dunia seperti aparatur pemerintah, atau dalam organisasi ada ketua, atau dalam rumah tangga ada seorang suami, maka bentuk kepedulian kita kepada pemimpin-pemimpin tersebut, kita berikan nasihat kepada mereka bila memang mereka melakukan kesalahan, atau kita doakan mereka agar selalu mendapat hidayah di jalan yang benar, dan lain-lain, dan atau memberikan masukan-masukan yang membangun kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Lalu kepedulian yang selanjutnya adalah wa'amatihim, yaitu saling menasehati sesama orang Islam, secara orang Muslim maupun sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ketika ada temannya butuh sesuatu ya kita tolong, atau paling minimal kita tidak menyakiti atau tidak merugikan orang lain yang berada di sekitar kita, baik dalam transaksi maupun yang lain-lain. Bahkan diceritakan kalau kita bertransaksi jangan sampai kita menipu atau berbohong. Diceritakan bahwasanya Imam As-Sirri As-Saqati, dahulu beliau merupakan ulama besar yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain beliau, hubungan beliau baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau juga memiliki rasa kepedulian yang terhadap sesama. Diceritakan bahwasanya beliau pengen membeli banyak peti sebuah buah dalam jumlah yang banyak berpeti-peti. Lalu beliau bertanya kepada kawannya, ya Fulan, ana pengen beli buah jeruk ini dalam jumlah yang banyak. Kira-kira di ini. Mengajak Syekh Sirri ini satu toko di mana toko tersebut menjual buah yang sangat banyak berpeti-peti. Lalu sesampainya Syekh dengan kawan tersebut di toko tersebut, Syekh itu bertanya berapa harga jeruk satu keranjangnya atau satu peti ini. Ya, lalu penjual tersebut mengatakan ya kira-kira ini satu peti jeruk 2 dirham. Oke. Ana nih bakal beli jeruk ente dalam jumlah banyak buat acara nih. Ana pengen ngadain acara. Ana pengen beli jeruk ente nih ketika acara nanti. Udah, oke, nggak apa-apa. Akhirnya pulanglah Syekh Sirri ini dan kawannya ini, lalu sampai ketika waktu mendekati acara tersebut, Syekh Sirri ini menyuruh kawannya, coba ente tengok lagi tuh toko. Ana pengen beli jeruk sekian peti. Coba ente tanyain berapa harganya. Lalu ketika kawannya ini berangkat ke toko tersebut, mendapati tokonya tersebut, subhanallah, pada waktu itu harga buah pada naik. Jadi yang dulunya 2 dirham, sekarang udah 4 dirham. Terus akhirnya bilang, wah,
ente bakal, bila si kawannya Sesir ini bilang kepada penjual tersebut, wah kayaknya ente bakal untung gede nih. Ini Sesir ini mau ngadain acara, pengen beli jeruk ente dalam jumlah banyak. Dan sekarang harga buah lagi pada naik. Wah, untung gede nih. Enggak, lalu si penjualnya malah menjawab dengan jawaban yang mengejutkan. Enggak, Anda telah ngasih harga kepada Sesiri itu 2 dirham. Maka Anda bakal jual kepada dia seharga apa yang Anda kasih tahu sebelumnya kepada Syekh Siri tersebut. Maka si kawannya ini akhirnya kembali ke Syekh Siri tersebut. Ya Syekh, beruntung antum ini Syekh. Ini harga buah lagi pada mahal, tapi penjualnya ini ngasih harga kemarin. Lalu Syekh Siri menjawab, wallahi la ashtari, wallahi demi Allah, ana nggak akan beli itu buah kecuali dengan harga yang sekarang. Nah ini subhanallah, orang-orang baik gitu. Jadi mereka karena adanya sifat kepedulian tersebut nggak ingin ada yang dirugikan satu sama lain. Yang bingung malah kawannya ini. Itulah maka kita pentingnya memiliki rasa kepedulian kita kepada sesama makhluk, pada yang lainnya. Maka benarlah kata Nabi, ad-dinu an-nasihah, yaitu agama ini adalah agama nasihat dalam bentuk memiliki rasa kepedulian baik kepada makhluknya Allah atau pada lillahi wali kitabi wali rasulihi wali aimatil muslimina wa ammatihim. Itu setelah itu al-imam melanjutkan muqaddimahnya, wa hadza kitabun allafnahu wa jama'na fihi nubatan minan nasaihi diniyah wal wasaya al-imaniyah. Beliau mengatakan kitab ini ane tulis, ane karang, ane kumpulkan, isinya adalah sekelumit nubatan min nasaih al-diniyah, yaitu sekelumit nasihat-nasihat tentang agama dan wasiat-wasiat keimanan. Wa qasadna bidzalika an-naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir li anfusina wa li ikhwanina minal muslimin. Tujuannya ngumpulin nasihat-nasihat tersebut apa? Untuk memberikan manfaat dan manfaat orang kami sendiri dan teman-teman kami para umat Islam. Wa qad ja'alnahu bi'ibaratin sahlah qaribah wal fadhin salilatin mafhumah. Dan juga kami buat ini kitab pakai ibarat atau bahasa yang mudah dipahami. Supaya apa? Hatta yafhamul khas wal am. Supaya kitab ini bisa dipahami oleh orang khas maupun orang awam. Karena kan kita ini manusia itu ada yang memiliki kemampuan intelektualnya melebihi dari rata-rata, ada yang biasa-biasa saja. Maka beliau ini mencakup dua kalangan tersebut, karena ada ulama ngarang kitab itu khusus buat orang-orang khas yang udah levelnya level tinggi. Bahkan mereka mengatakan, suatu ulama mengatakan, sonafna hadzal kitab lil khas wala ubali idza kana ma yafhamul baqar. Wah, aneh ngarang kitab ini untuk orang-orang khusus yang levelnya udah tinggi, dan anak nggak peduli kitab ini kalau ada orang sapi-sapi yang nggak paham. Ini sadis banget ini perkataannya. Namun ada sebagian lagi mengatakan sonafna hadzal kitab, yakni dia famul kaya famul baqar. Aneh ngarang kitab ini supaya bisa dipahami oleh sapi-sapi tersebut. Ya sapi-sapi ini kita, itu perumpamaan saja. Jadi ini Al-Habib Imam Haddad tersebut mengarang kitab ini agar bisa dipahami oleh orang yang khas maupun orang awam, karena ibaratnya atau lafadznya yang mudah. Min ahlil iman wal Islam, baik dari orang-orang yang bermukmin dan Islam. Wasamaina kitab an-nasaih ad-diniyah wal wasaya imaniyah. Maka beliau menamai kitab ini dengan nama kitab an-nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah. Nas'alullah ta'ala yaj'alu khalisan liwajhil karim wa muqarriban ila jiwarihi fi jannatin na'im. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kitab ini wasilah untuk mendekatkan diri
kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat yang besar bagi kami maupun kawan-kawan kami dari orang yang beriman. Fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itu kita selesai dari muqaddimah kitab tersebut. Lalu kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan takwa. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man asdaqu minallahi haditsa wa man asdaqu minallahi qila. Lalu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memulai pembahasannya yang pertama adalah pembahasan tentang takwa. Dan beliau memulainya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, karena firman Allah itu menunjukkan bahwasanya segala sumber ilmu, rujukan, dalil dan pedoman kita di dunia ini yang dapat membawa kebaikan dunia akhirat adalah Al-Qur'an. Lalu dimulai, "Waman asdaqu minallahi haditsa." Siapa yang beritanya lebih benar daripada firman Allah Subhanahu wa taala? "Waman asdaqu minallahi qila." Siapa yang perkataannya yang paling benar dari perkataannya Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, firman Allah adalah berita dan perkataan yang paling otentik di muka bumi ini, yaitu sumber segala ilmu, pedoman, dan sumber segala kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya bahkan segala persoalan hidup kita, duniawiyah maupun ukhrawiyah, atau ketika kita sakit, itu semuanya ada semua obatnya di dalam Al-Quran. Tinggal siapa yang membaca atau yang membuka Al-Quran tersebut. Yaitu pertanyaan, siapa yang buka Quran tersebut. Contoh, kita memiliki sebuah peta Malaysia. Di dalamnya terdapat semua informasi tentang jalan-jalan di Malaysia dan apa-apa yang ada di Malaysia. Maka ketika kita mengetahui cara membaca peta tersebut, kita akan mendapati semua informasi tentang Malaysia. Namun ketika dia memiliki peta, tapi dia nggak bisa baca gimana caranya baca peta, jadi dia nggak akan mendapatkan faedah dari peta tersebut. Atau dia nggak yakin kalau peta ini benar. Masa ini benar sih petanya? Maka ya dia nggak akan mendapatkan faedah dari kitab tersebut. Sama halnya seperti Al-Quran. Siapa yang dapat Al-Quran ini setelah mencakup segala informasi, segala sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun ketika kita nggak tahu bagaimana cara membaca peta Al-Quran, maka kita tidak akan mendapatkan tersebut. Maka itulah diperlukannya kita untuk belajar bagaimana cara memahami Al-Quran. Ya, walaupun kita dengan membacanya kita dapat mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan membacanya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih baik lagi ketika kita bisa mempelajari Al-Quran, mengetahui makna-maknanya, maksud dari kandungan Al-Quran tersebut, sehingga Al-Quran tersebut menjadi pedoman kita, menjadi sumber segala ilmu dan segala kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan juga Al-Quran ini merupakan kitab yang dapat menyelamatkan kita dari kesesatan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayn." Aku telah meninggalkan, sebelum beliau meninggal, beliau bersabda, "Ana meninggalkan kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima." Kalian tidak akan tersesat ketika kalian memegang keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatihi. Wa fi riwayah kitabullah wa itratihi. Yaitu agar kita tidak tersesat di akhir zaman ini, atau maka Rasulullah meninggalkan dua perkara. Kalau kita memegang kedua perkara tersebut, maka kita tidak akan tersesat ataupun mengambil jalan yang salah, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Wa fi riwayah itratihi, yakni ahlul baitnya. Maka dari tersebut
Imam Haddad mengawalinya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau melanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Karena dan juga kitab Allah ini, lanjutkan yang tadi, itu tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi itu, lihat dulu siapa yang dzalikal kitabul la raiba fih. Sungguh kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, yaitu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, terus sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat atau meninggal kecuali kalian dalam keadaan Islam. Karena agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya agama Islam. Dan segala perkara di dunia ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhirat nanti itu lebih berat, atau kematian kita itu lebih berat, karena nggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntut untuk selalu mendekatkan diri, melakukan amalan-amalan yang dapat membuat kita wafat dalam keadaan Islam. Karena dalam hadis dikatakan, kalaupun kalian ketika ada seseorang melakukan suatu kebaikan sepanjang hidupnya, namun dia dengan kematian itu, ketika dia dengan kematian itu tinggal satu hasta, lalu dia mengamalkan amalan ahlun nar, maka dia masuk neraka. Begitupun sebaliknya, ada orang sepanjang hidupnya melakukan kejahatan, keburukan, namun jarak antara dia dengan kematian hanya satu hasta, lalu dia melakukan kebaikan ahli surga, maka dia masuk surga. Maka tersebut tidak ada yang mengetahui akhir dari kehidupan kita, namun orang itu tinggal satu hasta, lalu dia mengamalkan amalan ahli nar, maka dia masuk neraka. Begitupun sebaliknya, ada orang sepanjang hidupnya melakukan kejahatan, keburukan, namun jarak antara dia dengan kematian hanya satu hasta, lalu dia melakukan kebaikan ahli surga, maka dia masuk surga. Maka tersebut tidak ada yang mengetahui akhir dari kehidupan kita, namun orang itu tinggal satu hasta, lalu dia mengamalkan amalan ahli nar, maka dia masuk neraka. Begitupun sebaliknya, ada orang sepanjang hidupnya melakukan kejahatan, keburukan, namun jarak antara dia dengan kematian hanya satu hasta, lalu dia melakukan kebaikan ahli surga, maka dia masuk surga. Maka tersebut tidak ada yang mengetahui akhir dari kehidupan kita, namun orang itu tinggal satu hasta, lalu dia mengamalkan amalan ahli nar, maka dia masuk neraka. Begitupun sebaliknya, ada orang sepanjang hidupnya melakukan kejahatan, keburukan, namun jarak antara dia dengan kematian hanya satu hasta, lalu dia melakukan kebaikan ahli surga, maka dia masuk surga. Maka tersebut tidak ada yang mengetahui akhir dari kehidupan kita, namun orang itu tinggal satu hasta, lalu dia mengamalkan amalan ahli nar, maka dia masuk neraka. Begitupun sebaliknya, ada orang sepanjang hidupnya melakukan kejahatan, keburukan, namun jarak antara dia dengan kematian hanya satu hasta, lalu dia melakukan kebaikan ahli surga, maka dia masuk surga. Maka tersebut tidak ada yang mengetahui akhir dari kehidupan kita, namun orang itu tinggal satu hasta, lalu dia mengamalkan amalan ahli nar, maka dia masuk neraka. Begitupun sebaliknya, ada orang sepanjang hidupnya melakukan kejahatan, keburukan, namun jarak antara dia dengan kematian hanya satu hasta, lalu dia melakukan kebaikan ahli surga, maka dia masuk surga. Maka tersebut tidak ada yang mengetahui akhir dari kehidupan kita, namun orang itu tinggal satu hasta, lalu dia mengamalkan amalan ahli nar, maka dia masuk neraka. Begitupun sebaliknya, ada orang sepanjang hidupnya melakukan kejahatan, keburukan, namun jarak antara dia dengan kematian hanya satu hasta, lalu dia melakukan kebaikan ahli surga, maka dia masuk surga. Maka tersebut tidak ada yang mengetahui akhir dari kehidupan kita, namun orang itu tinggal satu hasta, lalu dia mengamalkan amalan ahli nar, maka dia
masuk neraka. Begitupun sebaliknya, ada orang sepanjang hidupnya melakukan kejahatan, keburukan, namun jarak antara dia dengan kematian hanya satu hasta, lalu dia melakukan kebaikan ahli surga, maka dia masuk surga. Maka tersebut tidak ada yang mengetahui akhir dari kehidupan kita, namun orang itu tinggal satu hasta, lalu dia mengamalkan amalan ahli nar, maka dia masuk neraka. Begitupun sebaliknya, ada orang sepanjang hidupnya melakukan kejahatan, keburukan, namun jarak antara dia dengan kematian hanya satu hasta, lalu dia melakukan kebaikan ahli surga, maka dia masuk surga. Maka tersebut tidak ada yang mengetahui akhir dari kehidupan kita, namun orang itu tinggal satu hasta, lalu dia mengamalkan amalan ahli nar, maka dia masuk neraka. Begitupun sebaliknya, ada orang sepanjang hidupnya melakukan kejahatan, keburukan, namun jarak antara dia dengan kematian hanya satu hasta, lalu dia melakukan kebaikan ahli surga, maka dia masuk surga. Maka tersebut tidak ada yang mengetahui akhir dari kehidupan kita, namun orang itu tinggal satu hasta, lalu dia mengamalkan amalan ahli nar, maka dia masuk neraka. Begitupun sebaliknya, ada orang sepanjang hidupnya melakukan kejahatan, keburukan, namun jarak kematian melakukan kebaikan akan ahli surga tersebut, ada yang mengetahui hasta, lalu dia ahli nar, antara dia atau hasta, lalu dia melakukan kejahatan, keburukan, maka dia masuk surga. Maka keburukan tidak ada akhir dari kehidupan kita, namun orang itu tinggal satu mengamalkan jaraknya ada dengan kematian sepanjang hidupnya melakukan hanya kebaikan akan ahli surga tersebut, ada yang mengetahui hasta, lalu dia ahli nar, antara dia atau hasta, lalu dia melakukan kejahatan, keburukan, maka dia masuk surga. Maka keburukan tidak ada akhir dari kehidupan kita, namun orang itu tinggal satu mengamalkan jaraknya ada dengan kematian sepanjang hidupnya melakukan hanya kebaikan akan ahli surga tersebut, ada yang mengetahui hasta, lalu dia ahli nar, antara dia atau hasta, lalu dia melakukan kejahatan, keburukan, maka dia masuk surga. Maka keburukan tidak ada akhir dari kehidupan kita, namun orang itu tinggal satu mengamalkan jaraknya ada dengan kematian sepanjang hidupnya melakukan hanya kebaikan akan ahli surga tersebut, ada yang mengetahui hasta, lalu dia ahli nar, antara dia atau hasta, lalu dia melakukan kejahatan, keburukan, maka dia masuk surga. Maka keburukan tidak ada akhir dari kehidupan kita, namun orang itu tinggal satu mengamalkan jaraknya ada dengan kematian sepanjang hidupnya melakukan hanya kebaikan akan ahli surga tersebut, ada yang mengetahui hasta, lalu dia ahli nar, antara dia atau hasta, lalu dia melakukan kejahatan, keburukan, maka dia masuk surga. Maka keburukan tidak ada akhir dari kehidupan kita, namun orang itu tinggal satu mengamalkan jaraknya ada dengan kematian sepanjang hidupnya melakukan hanya kebaikan akan ahli surga tersebut, ada yang mengetahui hasta, lalu dia ahli nar, antara dia atau hasta, lalu dia melakukan kejahatan, keburukan, maka dia masuk surga. Maka keburukan tidak ada akhir dari kehidupan kita, namun orang itu tinggal satu mengamalkan jaraknya ada dengan kematian sepanjang hidupnya melakukan hanya kebaikan akan ahli surga tersebut, ada yang mengetahui hasta, lalu dia ahli nar, antara dia atau hasta, lalu dia melakukan kejahatan, keburukan, maka dia masuk surga. Maka keburukan tidak ada akhir dari kehidupan kita, namun orang itu tinggal satu mengamalkan jaraknya ada dengan kematian sepanjang hidupnya melakukan hanya kebaikan akan ahli surga tersebut, ada yang mengetahui hasta, lalu dia ahli nar, antara dia atau hasta, lalu dia melakukan kejahatan, keburukan, maka dia masuk surga. Maka keburukan tidak ada akhir dari kehidupan kita, namun orang itu tinggal satu mengamalkan jaraknya ada dengan kematian sepanjang hidupnya melakukan hanya kebaikan akan ahli surga tersebut, ada yang mengetahui hasta, lalu dia ahli nar, antara dia atau hasta, lalu dia melakukan kejahatan, keburukan, maka dia masuk surga. Maka keburukan tidak ada akhir dari kehidupan kita, namun orang itu tinggal satu mengamalkan jaraknya ada dengan kematian sepanjang hidupnya melakukan hanya kebaikan akan ahli surga tersebut, ada yang mengetahui hasta, lalu dia ahli nar, antara dia atau hasta, lalu dia melakukan kejahatan, keburukan, maka dia masuk surga. Maka keburukan tidak ada akhir dari kehidupan kita, namun orang itu tinggal satu mengamalkan jaraknya ada
dengan kematian sepanjang hidupnya melakukan kematian hanya kebaikan akan ahli surga tersebut. Ada yang mengetahui hasta lalu dia ahli nar, lalu antara dia atau hasta lalu dia melakukan kebaikan melakukan keburukan kebaikan maka dia masuk surga. Maka keburukan tidak ada akhir dari namun orang itu tinggal satu namun mengamalkan jaraknya ada dengan kematian sepanjang hidupnya melakukan kematian hanya kebaikan akan ahli surga tersebut. Ada yang mengetahui hasta lalu dia ahli nar, lalu antara dia atau hasta lalu dia melakukan kebaikan melakukan keburukan kebaikan maka dia masuk surga. Maka keburukan tidak ada akhir dari namun orang itu tinggal satu namun mengamalkan jaraknya ada dengan kematian sepanjang hidupnya melakukan kematian hanya kebaikan akan ahli surga tersebut. Ada yang mengetahui hasta lalu dia ahli nar, lalu antara dia atau hasta lalu dia melakukan kebaikan melakukan keburukan kebaikan maka dia masuk surga. Maka keburukan tidak ada akhir dari namun orang itu tinggal satu namun mengamalkan jaraknya ada dengan kematian sepanjang hidupnya melakukan kematian hanya kebaikan akan ahli surga tersebut. Ada yang mengetahui hasta lalu dia ahli nar, lalu antara dia atau hasta lalu dia melakukan kebaikan melakukan keburukan kebaikan maka dia masuk surga. Maka keburukan tidak ada akhir dari namun orang itu tinggal satu namun mengamalkan jaraknya ada dengan kematian sepanjang hidupnya melakukan kematian hanya kebaikan akan ahli surga tersebut. Ada yang mengetahui hasta lalu dia ahli nar, lalu antara dia atau hasta lalu dia melakukan kebaikan melakukan keburukan kebaikan maka dia masuk surga. Maka keburukan tidak ada akhir dari namun orang itu dengan kematian melakukan tersebut antara dia melakukan kebaikan surga. Maka ada hidupnya melakukan akhir dari kebaikan dari melakukan keburukan maka dia masuk tinggal satu hidup yang kita namun orang itu jaraknya lalu atau hasta lalu dia mengamalkan dengan kematian melakukan tersebut antara dia melakukan kebaikan surga.